सर्वांचं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज बेळगाव जिल्हा काँग्रेस भवन आरटीओ सर्कल बेळगाव इथे आम्ही आलेलो आहोत। बेळगाव जिल्ह्याचे ग्रामीण भागाचे बेळगाव जिल्हा अध्यक्ष विनय नावलगट्टी सर या ज्ञानसाधना मेळ्यामध्ये तुमचं सर्वांचं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत। यानंतर बेळगाव जिल्ह्याच्या महिला अध्यक्ष अश्विनी बेलवडे मॅडम यांचं सुद्धा मी मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो। यानंतर केपीसीसी सदस्य आणि सामाजिक कार्यकर्ते बसवराज शिगावे सर यांचं सुद्धा मी मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो। यानंतर माझे विद्यमान नगरसेवक दिनेश नाशिकोडे सर यांचं सुद्धा मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतो। मंजुनाथ तडसगोळ सरांचं सुद्धा ओबीसी प्रेसिडेंट यांचं सुद्धा मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतो। आज विशेष म्हणजे कर्नाटक राज्यात वेगवेगळ्या प्रकारचे राजकीय घडामोडी दिवसेंदिवस पुढे येताना दिसत आहेत आणि कर्नाटक राज्यामधला सीएम बदलायचे वारे मोठ्या प्रमाणात चर्चेला उधाण आलेला आहे। या प्रसंगामध्ये बेळगाव जिल्ह्याचे ग्रामीण जिल्हा अध्यक्ष म्हणून विनय नावलगट्टी सर या ठिकाणी आमच्या सोबत आहेत। तर राजकीय कर्नाटकाच्या वेगवेगळ्या राजकीय घडामोडी काय घडत आहेत, सिद्धरामय्या कर्नाटक राज्याचे मुख्यमंत्री आता विद्यमान आहेत, ते उद्या थांबणार त्या पदावरती राहणार की जाणार असा संकल्प मोठ्या पद्धतीने चर्चा चालू आहे। आणि त्यानंतर डीके शिवकुमार साहेबांचं सुद्धा पुढे नाव येत आहे, त्यांनी सीएम होणार की नाही होणार अशा संमिश्र चर्चा या ठिकाणी होत आहेत। विशेष करून बेंगलोर दिल्ली अशी वारे वेगवेगळ्या वरिष्ठ नेत्यांच्या बरोबर सुद्धा चर्चा केलेली आहे आणि विशेष करून काल पत्रकार सुद्धा परिषद घेण्यात आली। हा पत्रकार परिषदेमध्ये डीके शिवकुमार साहेब असतील, सिद्धरामय्या साहेब असतील, वेणुगोपाल साहेब असतील यांच्या माध्यमातून विशेष करून असे पत्रकार परिषद बेंगलोरमध्ये घेण्यात आली आणि त्याची चर्चा मोठ्या प्रमाणात होत असताना दिसत आहे। ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನಾ ಮೀಡಿಯಾ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ರೂರಲ್ ವಿನಯ್ ನಾವಲಗಟ್ಟಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ। ಈ ರಾಜಕೀಯ घडामोडी ಯಾವ प्रकारे नडता येते अशा प्रकारे ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। सर विशेष म्हणजे तुमचं कौतुक करून या ज्ञान साधना मेळाव्यामध्ये विशेष करून स्वागत। आणि या माध्यमातून ज्या कर्नाटक राज्यामध्ये घडामोडी चालू आहेत त्या संदर्भामध्ये बेळगावमध्ये सुद्धा त्याच्या काही प्रतिसाद उठलेला आहे, संपूर्ण राज्यामध्ये उठलेला आहे। याच्या चर्चा दिल्लीपर्यंत सुद्धा पोहोचलेल्या आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारच्या चर्चा होत आहेत। ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಕಾरे ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್। ನೋಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ತಾವು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಐಸಿಸಿ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರು, ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಾದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಇಲ್ಲ, ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಊಹಾಪೋಹ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ। ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, MLC ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ವಿ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ। ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅವರೇ ಹೇಳಬೇಕು ಏನಿದ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಏನು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ। ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ವರಿಷ್ಠ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ। ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೇವಲ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಷ್ಟು ಸರಿ विशेष म्हणजे ज्या चर्चा चालू आहेत त्या खऱ्या आहेत की खोट्या, कारण मुख्यमंत्री बदलणार की राहणार या संदर्भात काय सांगू शकता सर? ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನೇ ಇದ್ರು ಅದು ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು। ವರಿಷ್ಠರ ಒಂದು ಏನು ವರಿಷ್ಠರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುವಂತ ವಿಷಯ, ಅವರು ಅದನ್ನ ನಿರ್ಣಯ ತಗೋತಾರೆ। ಅವ್ರು ಹೇಳುವವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ನಾವು ನೀವು ಕೇವಲ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತಾಗಿ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಏನು ರಿಯಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ।
ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. धन्यवाद विनय नावगटे सर. विशेष म्हणजे त्यांनी सांगितलेल्या पद्धतीनं जर पाहिलं तर ही चर्चा दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे, पण नेमकं काय घडत आहे, बंद खोलीच्या आड काय घडत आहे हे नेमकं कळायला मार्ग नाही. तर आमच्या सोबत बेळगाव जिल्ह्याच्या महिला अध्यक्षा अश्विनी बेळवडे मॅडम आहेत, त्यांचं सुद्धा मी या मीडियाच्या माध्यमातून स्वागत करतो. या प्रसंगी बेळगाव जिल्ह्यामध्ये आणि कर्नाटक राज्यामध्ये या ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ವಾರೆ ಚಾಲು आहेत. ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಈಗ ಏನು ನಡೆಯೋದ್ರೆ ನಮಗೆ AICC ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ನಮ್ಮ KPCC ಕಚೇರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಏನು ವಿಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದಂತ ಸಚಿವರ ಸರ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಾರ. ಅದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ನಡೆಯೋ ವಿಷಯ ಅವರೇ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನಮ್ಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತೀವಿ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಯಾವ್ದು ಪದ್ಧತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? KPCC ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ದೇನಿಲ್ಲ, AICC ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯ ತಗೋಬೇಕು. KPCC ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ AICC ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ACCC ಸದಸ್ಯ ಬಸವರಾಜ್ ಶಿಗಾವಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚಳವಳಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರ. या प्रसंगी बसवराज शिगावे सरांना मी विनंती करतोय की हे बसवराज सर या बदला चर्चा ज्या आहेत त्या कशा पद्धतीनं वाढत चाललेल्या आहेत, मुख्यमंत्री बदलणार की राहणार, सिद्धरामय्या साहेब राहणार की DK शिवकुमार येणार, अशा संकल्पना मोठ्या प्रमाणात चालू आहे. आणि या संदर्भामध्ये बसवराज सर तुम्ही काय सांगू शकाल? ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದು ಕೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಇದು ಆಗಿ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ನಮ್ಮ AICC ವರಿಷ್ಠರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗೋಪಾಲ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಉಜ್ವಲ ಸಾಹೇಬರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ವರಿಷ್ಠರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರನ್ನ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ DK ಸಾಹೇಬರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಕಳಿಸಿಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅನೇಕ ವಾಪಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ? ಕ್ಲೋಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೂ ಇದರವಾದ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಲೀಡರ್ಗಳಿಗೂ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತುಕತೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ AICC ವರಿಷ್ಠರಾಗಿರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತದ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ CM ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಆಮೇಲೆ MLC ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾರಾಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಅದು ವಾಪವಾಗಿದೆ. ನಿಖರವಾದ ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಬರುವವರೆಗೂ ಏನೋ ಮಾತಾಡೋದ ಸಮಂಜಸ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬಹಳ ಜೋರು ನಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಸಂಭ್ರಮ ಇದೆ ಸರ್? ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ಸುಕತೆ ಇದೆ? ಏನು ಉತ್ಸುಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವರಿಷ್ಠರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಂತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧನ ಒಂದು ಪಾಠ. ಮೇಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೇ ಆದೇಶಗಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರ್ಬೋದು,
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶಿಸ್ತಾ ವಹಿಸ್ತೀವಿ. ವಿಶೇಷ म्हणजे ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದಿನೇಶ್ ನಾಶಕುಡಿ ಸರ್ खरंच विशेष म्हणजे आमचे बेळगाव जिल्हाध्यक्ष ग्रामीण विनय नावलगडी सर विशेषವಾಗಿ त्यांनी सांगितलेलं आहे की विशेष काय घडत आहे हे नेमकं कुणालाच कळलेलं नाही. जसं बेळगाव जिल्ह्याच्या महिला अध्यक्षांनी अश्विनी बेळवडे मॅडमने सुद्धा सांगितले की संभ्रम कार्यकर्त्यांच्या मध्ये ह्या अंशामध्ये सुद्धा आहे. नेमकं काय घडलेलं आहे हे नेमकं काहीच करू शकलेलं नाही असा विचार त्यांनी व्यक्त केला. बसवराज शिगावसरांनी सुद्धा अतिशय काय दिल्लीमध्ये काय घडलेलं असेल, बेंगलोरमध्ये काय घडलेलं असेल त्याच्यामध्ये बंद दाराच्या आडमध्ये ती चर्चा झालेली असेल. नेमकं पत्रकारांना सुद्धा माहिती नाही, माध्यमांना पण माहिती नाही आणि कार्यकर्त्यांना सुद्धा माहिती नाही. पण नेमकं आज काय घडलेलं आहे हे लवकरच कळेल. कारण उद्याची डेडलाईन सुद्धा देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. कारण दिवसेंदिवस चर्चा होत आलेली गेल्या 3 वर्षापासून अतिशय चांगल्या पद्धतीने सरकार चालवण्याचा प्रयत्न केला. पंचहमी योजना ज्या आहेत त्या पंचहमी योजना ज्या आहेत त्या चांगल्या पद्धतीने यशस्वी केल्या तर त्याही पद्धतीने ते पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करतात. शिगावी सर, ವಿನಯ ನಾವಲಗಡಿ ಸರ್ ಪಂಚಹಮಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಂಚಹಮಿ ಯೋಜನಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 3 ವರ್ಷ ಖಂಡಿತವಾಗಿ अविरतपणे पुढे घेऊन जाण्याचाही प्रयत्न चालू आहे. अशा प्रकारे इधर ಮುಂದೆ ಹೆಂಗ पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न चालू राहील. ಇದು ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಯೋಜನೆ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವವರೆಗೂ ಸಹ ಈ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷದ ಯೋಜನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ನಡೀತಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು अत्यंत विश्वासाने करतो. अचानक आता सिद्धरामय्या साहेब जे आता मुख्यमंत्री आहेत ते बदलल्यानंतर कशा पद्धतीने सरकार असू शकेल जर बदललं तर? ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಈಗೇನು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರನೇ ಇರೋದು ಈ ವರ್ಷ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೇಕು. अतिशय चांगल्या पद्धतीनं विनय नावलगडी साहेबांनी सांगितलेलं आहे की कोणतेही जरी पद बदललेलं असेल तरी सुद्धा ते निश्चितपणे निरंतरपणे ज्या योजना असतील, कार्य असेल, कार्यातली भूमिका असेल ती कधीही आपण बाजूला सारणार नाही. जे पक्षाने घालून दिलेले नियम आहेत ते घेऊन त्या नियमानुसार आपण सरकार चालवण्याचा प्रयत्न करण्याचा संकल्प त्यांनी मांडलेला आहे. आपला अमूल्य वेळ आमच्या ज्ञानसाधना मीडियाला दिल्याबद्दल ज्ञानसाधना मीडियाच्या वतीनं या सर्व माध्यमांच्या वतीनं मी नावलगडी साहेबांचा आभार व्यक्त करू इच्छितो. तसंच या बेळगाव जिल्ह्याच्या महिला अध्यक्षा अश्विनी बेळवडे मॅडम यांचे सुद्धा मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. त्यानंतर बसवराज शिगावे सर यांचे सुद्धा मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. आणि आपला दिलेला विचार, या विचारांना पुढे काय संभ्रम घडणार आहे ते लवकरच समजेल. पण तोपर्यंत या तुम्ही नवीन असाल तर या युट्यूब चॅनलला, या ज्ञानसाधना मीडियाला जास्तीत जास्त पद्धतीने लाईक करा, शेअर करा आणि जास्तीत जास्त संख्येनं सबस्क्राईब करा ही विनंती करतोय. धन्यवाद. ज्ञानसाधना मीडियाच्या ज्ञानसाधना मीडियाच्या संदर्भात मी नावलगडी साहेबांना विनंती करतोय की या माध्यमाचं कार्य कशा पद्धतीनं चालू आहे त्याबद्दल आपण काय सांगू शकता? ಜ್ಞಾನಸಾಧನಾ ಮೀಡಿಯಾ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಇದು ಸಮಗ್ರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಾರರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಹಾಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಂದ ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು, ಅವರ ಬಡವರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಂಥವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜ್ಞಾನಸಾಧನಾ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. धन्यवाद. अश्विनी बेळवडे मॅडम गेल्या अनेक वर्षापासून त्यांनी बेळगाव जिल्हा अध्यक्षपद स्वीकारतात, कार्य करतात आणि अशा माध्यमातून चांगल्या पद्धतीचं अनेक
ನ್ಯಾಯ देण्याचाही ಪ್ರಯತ್ನ करतात ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರವಾದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಶಿಗಾವಿ ಸರ್ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನ ಮೀಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನ ಬೆಳೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಆವಾಗ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವರು ಅಲ್ಲೂ ಬಂದಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದೆ ಏನು ಜೊತೆ ಏನು ನಡೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ, ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಜಕೀಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಇವರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಅವರು ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಕೋರಿಸಲಾಗಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹುಡುಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಒಂದೇ ಮುಖಾನ ಬೇಡ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿರ್ಭಯತೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗೋಸ್ಕರ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ನಿರ್ಭಯತೆಯಿಂದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ಇದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿ, ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ खूप खूप धन्यवाद शिगावे सर. शिगावे सरांनी अतिशय कमी शब्दामध्ये अतिशय मार्मिक गेल्या अनेक ठिकाणी कर्नाटक राज्यामधल्या ज्या ज्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यामध्ये जाऊन आम्ही वेगळ्या प्रकारचं वृत्तांकन केलं, त्याचा सविस्तर वृत्तांत शिगावे सरांनी सांगितलंय. कोणत्याही प्रकारची अपेक्षा नसताना वेगवेगळ्या घडामोडी ज्या आहेत त्या घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करतो, पब्लिश सुद्धा करण्याचा प्रयत्न करतो. असंच या समाजामध्ये घडत राहणाऱ्या ज्या घडामोडी असतात त्या तुमच्यापर्यंत नक्कीच पोहोचवू आणि समाजाच्या कल्याणासाठी समाजाच्या उद्धारासाठी जे काही करता येईल ते करण्याचा प्रयत्न आमचा सदोदित ज्ञानसाधना मीडिया नेहमीच समाजाच्या कल्याणकारी योजना घेऊन आणि परिवर्तनात्मक कार्य करण्याचा प्रयत्न नेहमीच करतील. या प्रसंगी या सीएम बदलावण्याच्या विशेष बैठकीमध्ये या पुन्हा सर्वांचं मी आभार व्यक्त करतोय आणि आपण दिलेली वेळ याबद्दल ज्ञानसाधना मीडियाच्या धन्यवाद सांगून एकदा कार्यक्रम संपत करतो.